आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी दी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 12वीं अष्टपदी दे 8वें पदे दी और अखीरले पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन वचनां राहीं साडे ते किरपा कर रहे हैं। सत 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 प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बखियानी। सतगुरु पातशाह सानूं समझा रहे हैं कि जो साडा मूल है परमात्मा, जिन्हों सच कहते ने, ब्रह्म कहते ने, अकाल पुरख कहते ने, वाहिगुरु कहते ने, राम रहीम अल्लाह गौड़ प्रभु दयालु कृपालु असंख नाम ने जसदे, पर है वो एक शक्ति ब्रह्म है, निराकार है, जिहदे विचों ये सारी सृष्टि का खेल पैदा होया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। सतगुरु पातशाह हुण मालिक परमात्मा की वडियाई कर रहे हैं कि सत वो जदों संसार नहीं सी उदों भी सच परमात्मा सी। सत हुण सृष्टि चल रही है उदों भी परमात्मा सच है। ते कल नूं जे ये सृष्टि का खेल समाप्त हो जाता उदों भी मालिक परमात्मा इत्थे रहेगा। आद सच जुगाद सच है धी सच नानक होसी धी सच। कि साडा जिहड़ा मूल है परमात्मा वो हर वेले सत है। सत 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 प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बखियानी। पर पातशाह इत्थे समझा रही है इस गल का बखियान गुरु की कृपा दे नाल किसी विरले विरले जीव ने करिया। नहीं तो संसार के अंदर आपां देखते हैं बहुत सारे जीव धर्म के रस्ते चले ते वो अपने आप नूं परमात्मा कहाउणा शुरू कर दिता। परमात्मा की बंदगी सिमरन सेवा करके उस मालिक की नज़र के पात्र बनने की जगह ते शरीक बन के बैठे। ते जिन्हां दे बारों काफ़ी सारे नाम आपां नूं गुरबाणी च मिलते ने। हरनाकश वर्गियां दे नाम मिलते ने, रावण वर्गियां दे नाम मिलते ने, जिन्हां ने अपने आप नूं परमात्मा समझण दा यतन कीता। ते अज दे समय दे अंदर भी बहुत सारे जीव आपां ऐसे देखते हैं जिहड़े अपने आप नूं परमात्मा दे बराबर दा साबित करन दी इच्छा रखदे हैं। ते भावें संसार दे अंदर उन्हां नूं सत्कार भी मिल जांदा है ते वो बहुत सारियां दातां दे भंडार भी लोकां नूं कहंदे असीं तुहानूं दिंदे आ जिहो जी किसी की इच्छा हुंदी। पर जिहड़े इहो जे लोग जदों इन्हां नूं गुरबाणी की कसवट्टी दे उपर आपां ला के वेखदे आ तां इन्हां नूं मूर्ख और गवारां दा नाम दिता गया है। जे को होए वह दातार तिस देनहार जाने गवार। क्योंकि दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। देंदे टोट न आवी अगंत भरे भंडार। साडा सारियां दा जो मूल है एक परमात्मा। पर सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं गुर प्रसाद किने बखियानी। किसे किसे इंसान ने उस सच परमात्मा की वडियाई की, उहदा वखियान किया, उहदा ज्ञान लोकां नूं दिता। जिस तरह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज संसार के उपर आए उन्होंने सानू ये ज्ञान दिता। एक तो शुरू की बाणी ते साडा सारियां दा मूल एक परमात्मा निराकार कहता।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਪੈਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਬਖਿਆਨੀ, ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਕੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਮੂਲੋ ਭੁੱਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਠਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਨਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਜੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਚ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਭੇਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਕੀਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਬਣਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਕੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਾਊ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਾਊ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਜ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਿਆਲਤਾ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮੰਗਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋਈਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਜੀਵ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਬਰ ਜਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ,
कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਤੋ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੂਪ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਅਨੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਅਨੂਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਰਵਾਈ, ਨਜ਼ੂਮੀਏ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਜ਼ੂਮੀਆ ਬਣ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਿਓ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਆ। ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਹੀਆ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਹੀਆ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਥਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ। ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਛੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਹੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੂਹੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਆਪਦੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡਤਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਨਥਾਣੇ ਦਾ ਲੱਲਾ ਦੇਗ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਉਹ CID ਲੈਣ, ਖੁਫੀਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਬਣ ਬਖਿਆਣੀ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਬਣ ਬਖਿਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਣਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਬਣ ਬਖਿਆਣੀ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੋਲੋ ਭੁੱਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਤੱਤ ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆੜਾ ਲਾ ਦਈਏ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਨੂੰ। ਪਰ 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਨੀਤ ਹੈ, ਪਨੀਤ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ